Start பண்ணலாமா? Right. Good evening to all. Today we are going to study biology class unit number 18, heredity. The topic of today's lesson is heredity. You know well about the meaning of heredity. See, the heredity is the transmission of parental character from one generation to next generation. You might have studied that the young ones are similar to that of their parents, and parental characters are transmitted to their young ones. தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சேலை, வாழையடி வாழை, அந்தந்த இனத்தோட ஒத்து போயிருக்கும் அப்படின்றதுதான் ஹெரிடிட்டி. அப்ப பேரண்டல் கேரக்டர் எப்படி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, ஸோ அதை பத்தி படிக்கிறது தான் ஹெரிடிட்டி. ஸோ ஹெரிடிட்டி டீல்ஸ் வித் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பேரண்டல் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன். ஸோ இன் திஸ் லெசன் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் what is the basic history for heredity, how Mendel conducted experiment on Pisum sativum plant. That we are going to discuss first. Mendel experiment on Pisum sativum plant. So this is the first part. Then in the second part we are going to study about the chromosomal structure. What is the structure of chromosome? Then what is present in the chromosome? Chromosome contains genetic material called the DNA. The DNA, a small portion of DNA is called the gene. How the gene take part in expression of character. So that is the second part of this heredity lesson. Here we are going to study about the structure of chromosomes, and what is present inside the chromosome, and what is the structure of DNA, how DNA replicates. So these are the various things which are coming under the second part of heredity. And in the third part, we are going to discuss human karyotype. Human karyotype in the saying that how many number of chromosomes are present in human, and how sex is determined, how male and female differ from each other in respect of the last chromosome, 23rd pair of chromosome. So here we are going to discuss chromosomal theory of sex determination. Chromosomal theory of sex determination, how chromosome determine sex determination in human. So that is the third part. If there is any variations in the number of chromosome or in the structural part of chromosome, it leads to some sort of genetic diseases. So what are all the various genetic diseases? They are given allosomal chromosomal disorders. Allosomal aneuploidy, that means Klinefelter syndrome, Turner syndrome. I mean, these two are allosomal ploidy. So that also we are going to discuss at the end of the lesson. So the three parts coming under the heredity are the basic experiment regarding the genetics conducted by Gregor Johann Mendel, that we are going to discuss today. Then this is followed by the chromosome structure. Then chromosome structure is followed by DNA structure and how it undergo replication process, and what do you mean by gene, how characters are expressed by means of gene. That we are going to discuss in the second part. In the third part, we are going to discuss about the sex determination in human. What are autosomes, what are allosomes, and what are all the various chromosomal disorders, that we are going to discuss at the end of this lesson. So this is about the introduction. Right. Now let's see what is heredity. The introduction which is given in your book. Now let's see the slide. The slide. So the slide, see here, the definition I have given, like BJ's like, you know, the meaning of this one is the transmission of character. The young ones resemble to that of their parents, or it is also called the universal phenomenon of life. Living things produce its own kind. That is like BJ's like.
Right. How these characters are transmitted? The characters are transmitted by means of genes. You know, the genes are nothing but they are the hereditary units, hereditary materials. They are responsible for physical outlook and biological function. நம்ம பாக்குறதுக்கு அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்கிறோம், தாத்தா பாட்டி மாதிரி இருக்கிறோம். இதெல்லாம் physical appearance, outlook. So we are human beings. And biological function. So various physiological and biological function taking place in the body, that is also regulated by genes. And that is about the role of gene. Now what is called genetics? See here the two terms. What is heredity and what is genetics? Heredity means the transmission of parental character. But genetics also deals with the study of gene. How parental characters are transmitted by means of gene. So here genetics is the branch of biology deals with the genes, genetic variation, heredity of living organisms. So genetics is the branch of biology which deals about the structure of gene, study of structure of gene. What is the structure of chromosome? And how genetic variation takes place by means of chromosomes or genes, and how characters are transmitted. So all these aspects are collectively called genetics. We must be thorough of the two terms. One is called heredity and another one is called genetics. So what is the definition for heredity? It is the transmission of parental character from generation to generation. This genetics deals with the study of gene as well as transmission of character, genetic variation, how variation occur in the living. Everything comes under genetics part. So this is introduction. Next slide. The next part, you have heredity and variation I have given. See the differences between heredity and variation. Heredity deals with the transmission of character from one generation to another generation. Whereas variation, so here the term variation is given. What is called variation? Variation is nothing but it is the changes, some sort of difference in parents. So all the young are exactly not similar to that of their parents. young ones பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா மாதிரி எக்ஸாக்ட் சிமிலரா இருக்க மாட்டாங்க. சில தாத்தா பாட்டி மாதிரி இருக்கும், சில கேரக்டர் வந்து அந்த ஜெனரேஷன்ல வேற ஒருத்தவங்கள மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த சேஞ்சஸ் வரும். யங் ஒன்ஸ்லயே பாருங்க, அந்த சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இவங்களுக்குடைய நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும், வேரியேஷன் இருக்கும். அந்த வேரியேஷன் தான் இங்க நம்ம வந்து வேரியேஷன் தனி பார்ட்டா புரியும். So this is shown by the individual of the same species and also by offspring of the same parent. ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லயே பாருங்க, எல்லாரும் உருவத்துல ஒரே மாதிரி இல்ல, ஆனா எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். பட் ஆனா வித்தியாசம் தெரியும். அவங்களோட முகத்தோட அப்பியரன்ஸும் நம்மளோட முகத்தோட அப்பியரன்ஸ்ல நிறைய வேரியேஷன் தெரியுது. இதுதான் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈவன் ஒரே குடும்பத்துல பிறகுற குழந்தைகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு கூட அந்த சிஸ்டர் பிரதர்ஸ்ல நிறைய வேரியேஷன் இருக்கு. ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை தவிர மீதி பேர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன் இருக்கும். அப்ப அந்த வேரியேஷன்ஸுக்கு காரணமான மெட்டீரியல்ஸ் எது? The changes in the DNA, changes in the gene. So அது எப்படி இங்க நடக்குது? அப்ப ஜீனோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சாதான் இந்த வேரியேஷன் எப்படி வருது. இந்த வேரியேஷன் காரணமான திங்ஸ் எந்த இடத்துல நடக்குது? During gametogenesis. It is the formation of gamete in the production, egg production. In the case of male and female, during that process, what happened? The meiosis process takes place. During meiosis, some sort of changes are exchanging of segment of chromosome takes place, and that results in the formation of variation in individual. So, exchanging of segment of chromosome during meiosis, during oogenesis or spermatogenesis results in variation in human being. அப்ப வேரியேஷன் ஏன் வருது இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல அப்படின்னா, கேமிட் ஃபார்மேஷன்ல மியாசிஸ்ல இருக்கிற சில மாற்றங்கள்லாம், சில நிகழ்வுகளால். Variation is the raw material for evolution. Variation is the raw material for evolution அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேரியேஷன் தான் புது புது உயிரினம் வரும். எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸ்லயும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வித்தியாசம் தெரியும். இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ்.
So higher organisms பாருங்க sexual reproduction. The sexual reproduction results in the formation of variation in their physical appearance or external appearance. So variation material fusion. Right. இப்போ மூணு பார்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஒன்னு ஹெரிடிட்டி, இன்னொன்னு வேரியேஷன். What is called heredity? What is called genetics? What is called variation? So இந்த மூணு டேர்முக்கான 2 மார்க் क्वेश्चन நல்லா தரோம். So very important 2 mark question. The difference point also they will ask. Differentiate between heredity and variation. Differentiate between genetics and heredity. If they ask, you are supposed to write the definition as it is in this slide I have given. Right. The next slide. Now let's see the introduction. The slide we have Gregor Johannes Mendel experiment. This history also we are going to discuss now. See, Gregor Johannes Mendel, father of genetics. One more question they will ask. Who was regarded as the father of genetics? Gregor Johannes Mendel. He was regarded as the father of genetics. Right. Suppose in 4 mark question they will ask, write the history of Mendel. If they ask this question in 4 mark question, you are supposed to write the 5 points which is given in the slide. See the first one. Mendel was an Austrian monk. He discovered the basic principles of heredity through his experiment. His experiments are the foundation for modern genetics. I told you he was regarded as the father of genetics. He started his first experiment regarding the genetics. So, genetics experiment was first founded by Gregor Johannes Mendel. Right. He was born on 1822 to a family of farmer in Silesian of Czechoslovakia. After finishing his higher education, high school, at the age of 18, he entered as the Augustinian monastery at the Bren as a priest. So these are all the historical points which is given in your book. Go through that. At this point, when they ask, write the history of Mendel, you can write the following points. From there, he went to the University of Vienna. அங்கிருந்து அவர் வியன்னா யூனிவர்சிட்டிக்காக போறாரு. எதுக்காகனா ஃபார் கெட்டிங் ட்ரைனிங் இன் physics, mathematics and natural science. Then he returned to monastery and continued his experiment on garden pea plant for about 9 years. The University of Vienna போயிட்டு திருப்பி அவர் ரிட்டர்ன் வந்து அதே இடத்துல பிரீஸ்டா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த அவருடைய கார்டன்ல நிறைய பைசம் சட்டிவம் பிளான்ட் வளர்த்து அதுல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. ஜெனடிக்ஸ் ரிலேட்டடா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்றாரு. அதுதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ். So his experiment எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9 years. One more question. His experiment leads for the formulation of how many pairs of contrasting characters which are found in Pisum sativum plant used for his genetics experiment. So அதுதான் இந்த tabular columnல கொடுத்திருக்குது. உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த tabular columnல what are the 7 pairs of contrasting characters of Pisum sativum plant? So very important 2 marks. Mention the contrasting characters of Pisum sativum plant. So the contrasting characterல பாருங்க 3 காலம் கொடுத்திருக்குது. ஒன்னு characteristic study, இன்னொன்னு dominant character, இன்னொன்னு recessive character. அந்த 3 காலம் நல்லா பாருங்க. புக்ல சின்னதா இருக்கும் அந்த எழுத்து. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. So what are how many pairs of how many contrasting characters of Pisum sativum plant studied by Mendel அப்படினு ஒரு 1 mark questionல கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும்? 7 contrasting characters அப்படினு ஆன்சரை சூஸ் பண்ணணும். அந்த 7 தான் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு. Seed shape, seed color, seed coat color, pod shape, pod color, flower position, stem length. இத ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த சீட் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எத்தனை அப்படின்னா 3 கேரக்டர்ஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். அந்த பாட் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா 2.
அந்த ஃபிளவர் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எத்தனை அப்படின்னா இங்க ஒண்ணு. ஆக்சுவலா பழைய புக்ல 2ன்னு கொடுத்துருவோம். இங்க கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம் ஹைட், ஸ்டெம்மோட லென்த் அது ஒண்ணு. ஸோ டோட்டலா 7 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். அதுதான் இங்க நீங்க ஸ்லைட்ல பாக்குறீங்க. Now the 7 contrasting characters. First one பாருங்க, சீடோட ஷேப். the seed shape அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த சீட் வந்து ரவுண்டா இருக்குதா அல்லது சுருங்கி போயிருக்குதா? நல்லா இன்டா இருக்குது, பல்ஜி இருக்குது அப்படின்னா the seed become round shape. அதுல எங்க ஒடுக்கு வந்து போச்சு, ஓட்ட வந்து போச்சு அப்படின்னா அது wrinkled. So round and wrinkled is the contrasting character. So செடி பைசம் சட்டைவம் பிளான்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பைசம் சட்டைவம், இட் இஸ் த சயின்டிபிக் நேம் ஆஃப் பீ பிளான்ட். மெண்டல் வந்து ஜெனடிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே இந்த பட்டாணி செடியில தான். பைசம் சட்டைவம் பிளான்ட். அப்போ என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வச்சு அவர் ஜெனடிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு இந்த பிளான்ட், பைசம் சட்டைவம் பிளான்ட்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அந்த வெரைட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப டேப்லர் காலத்துல உனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த வெரைட்டியை பேஸ் பண்ணி தான், கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் அவர் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் பண்ணாரு, டை ஹைபிரிட் கிராஸ் பண்ணாரு. இப்ப இந்த கிளாஸ்ல நம்ம மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் 4 மார்க் கொஸ்டின், டை ஹைபிரிட் கிராஸ் 7 மார்க் கொஸ்டின், ரெண்டு இதை டீல் பண்ண போறோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். How many pairs of contrasting characters of Pisum sativum plant that was observed by Mendel? So இதை நல்லா தரவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உள்ள போக முடியும். உள்ள இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் அரைவ் பண்ண முடியும். அந்த மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், டை ஹைபிரிட் கிராஸ், அதுல வரக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத அரைவ் பண்ண முடியும். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் சீடோட ஷேப். இந்த சீட் ஷேப் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரவுண்டா இருக்குது. ஸோ ரவுண்ட், இட் இஸ் த டாமினன்ட் கேரக்டர். மீனிங் ஆஃப் டாமினன்ட் expressed by means of gene. Gene, I told you, it is a small segment of the DNA which is located in chromosome, and that DNA part or gene part express or produce some chemical substances, or they take part in some metabolic activity. That metabolic activity result in the production of some substances or enzyme used for the appearance of round shaped structure in Pisum sativum plant. அந்த பட்டாணி செடியில அந்த விதை வந்து உருண்டையா வர்றதுக்கு அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யக்கூடிய ஜீன். அந்த ஜீன் எங்க இருக்குது? ஒரு குறிப்பிட்ட குரோமோசோம் எங்க இருக்குது? நியூக்ளியஸ்ல உள்ள இருக்கு. இதுதான் பேசிக்கான விஷயம். ஒரு செல் பயாலஜி பத்தி இருக்கிறோம், செல்லை பத்தி டீட்டெயிலா படிக்கிறோம். செல்லுக்குள்ள இருக்க நியூக்ளியஸ், நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்க குரோமோசோம்ஸ், அந்த குரோமோசோம்ல ஒரு ஸ்பீஷிஸ்க்கும் மாறும். இப்ப நமக்கு வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ், சில அனிமல்ஸ் இல்ல வேற குரோமோசோம் 48, அது மாதிரி சில நம்பர்ஸ் வந்து வேரியேஷன் ஆகும். ஆனா ஸ்பீஷிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த குரோமோசோமல் நம்பர் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். அப்ப அந்த குரோமோசோம் உள்ளார அந்த ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஷேப்புக்கு காரணம். ஆனா மெண்டல் வந்து இத ஜீன்னு சொல்லல. அவர் என்ன சொன்னாரு? ஜீன்னு சொல்லாம அத ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு. சோ லேட்டரா நிறைய பேர் வந்து டிஹெச் மார்கன், டோப்சான்ஸ்கி, இவங்கெல்லாம் லேட்டர் ஜெனடிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் இதுக்கப்புறம் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜீன்ன்ற வார்த்தை முதல்ல வரல. மெண்டல் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீனுக்கு பதிலா அவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேக்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு அவரு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜெனடிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவங்க தான் இது ஜீனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். டாமினன்ட் அலீல் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ ரவுண்ட் இஸ் டாமினன்ட். அதே மாதிரி பாருங்க, ரிங்கிள்டு சுருங்கி போயிருக்குது. ரிங்கிள்டு, அந்த ரிங்கிள்டுனா காரணமான are not produced by metabolic activity by the gene expression. The gene will not express. The gene never take part or never initiate some kind of metabolic activity so that substance. As a result, what happened? Round shape will never appear in the seed.
அதனால அது பாத்தீங்கன்னா ஷேப்ல சுருக்கமா இருக்கு. இது ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்? இருக்குது அது அப்படி இருக்கு. எது ஆன்டகான்ஸ்டிக்கா இருக்கு. So that's why it is called the contrasting character. Right. இது ஒண்ணு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். அந்த ஸ்லைட்ல போயிடும். கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா அந்த சீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா now yellow color of the seed. Yellow color of the seed is dominant character. Green color of the seed is recessive. Green color is recessive. Yellow color is dominant. So the seed color is given here in the second point, seed color. Right. The third character is the seed coat color. Seed coat color na அந்த விதையோட மேல் பக்கமா இருக்கக்கூடிய தோல், மேல இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு லைனிங், அதான் சீட் கோட் கலர். அந்த சீட் கோட் கலர் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா இது வந்து சீடு ஃபுல்லாவே எல்லோ கலர்ல இருக்கும், இது வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். பட் அந்த சீடை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் கோட் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் சீட் கோட். சீட் கோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த சீட் கோட் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா டாமினன்ட் கேரக்டர். அதுவே ஒயிட்டா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், தட் இஸ் ரெசசிவ். ஒயிட் இஸ் ரெசசிவ். சோ இதுதான் தேர்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். Now the fourth contrasting character is pod shape. The pod shape அப்படின்னா அந்த பட்டாணி இருக்கக்கூடிய அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அதான் பாட் சொல்லுவாங்க. ஸ்டெம்ல ஒட்டிட்டு இருக்கும், இதான் பாட். அந்த மேல இருக்கிற அந்த இதை உரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரவுண்டா அந்த பட்டாணி வரிசையா இருக்கும். பட்டாணி முழுசா போய் கடையில கேட்டு பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா இந்த தோலோட கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுங்களா, நீட்டா பட்டையா அந்த மாதிரி அப்பியரன்சஸ்ல இருக்கும். அந்த பட்டாணி நல்லா பார்க்கலாம் நீங்க. இல்ல நல்லா டைலைட்டடா இருக்கு, டைலைட்டடா இருக்குது, பல்ஜிடா இருக்குது அப்படின்னா இது டாமினன்ட். அதே அந்த பட்டாணியை நீட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா சுருக்கம் சுருக்கமா இருக்கும், பல்ஜினாவும் இருக்கும், சுருக்கம் சுருக்கமாவும் இருக்கும். அப்ப அந்த சுருக்கம் வருதுன்னா இது வந்து ரெசசிவ் கேரக்டர். அப்ப அந்த பாட் ஷேப் பாருங்க, இது பாட். இந்த பாட் ஷேப் வந்து இன்ஃப்ளேட்டட் டாமினன்ட் கேரக்டர், கன்ஸ்ட்ரிக்டட் ரெசசிவ் கேரக்டர். உரிச்சு பாத்தீங்கன்னா உள்ள கன்ஸ்ட்ரிக்டட்ல இப்படி இருக்கும் பட்டாணி. இன்ஃப்ளேட்டட்ல பாத்தீங்கன்னா வரிசையா பக்கத்துல இருக்கும். மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபரோஸ் எதுவுமே தெரியாது. அப்ப ஃபரோஸ் இல்லாம ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா பல்ஜிடா இருந்ததுன்னா டாமினன்ட் கேரக்டர். உள்ள ஃபரோஸ் வந்து இருந்ததுன்னா இது ரெசசிவ் கேரக்டர். So this is the pod shape. This is the fourth contrasting characters of Physum sativum plant. Now what about the fifth contrasting character? Pod color. Color of the pod. அது என்ன கலர்? இந்த பாட் கலர் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல இருந்துன்னு வச்சுங்களா இது. ஸோ இந்த பாட் கலர் மேல இருக்கிற அந்த கவரிங் கோட், மேல இருக்கிற அந்த கோட் வந்து கிரீன் கலர்ல இருந்ததுன்னா இது டாமினன்ட். அதுவே எல்லோ கலர்ல நல்லா இந்த சின்ன சேஞ்சஸ். In the case of seed color, I told you yellow is dominant. Whereas in the case of pod color, green is dominant, yellow is recessive. இதுல ரெண்டுலயும் சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு, குழப்பிக்க கூடாது. எது டாமினன்ட்? எல்லோ டாமினன்ட். எதுல? சீட்ல எல்லோ டாமினன்ட். ஆனா பாட் கலர்ல கிரீன் டாமினன்ட், எல்லோ ரெசசிவ். இதுல சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, நல்லா பாத்துக்கணும். இதுல மாத்தி எழுதக்கூடாது. 2 மார்க்ல கேட்பான், மென்ஷன் எனி 4 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் Physum sativum plant. இது அழகா எழுதலாம். சீட் கலர், சீட் ஷேப், பாட் கலர், பாட் ஷேப். அதே அழகா வச்சு நீங்க எழுதி போயினார். ரைட், இது ஒண்ணு. அடுத்து பாருங்க, பொசிஷன், ஃப்ளவர் பொசிஷன். இப்போ அந்த ஃப்ளவர் வந்து அந்த ஸ்டெம்ல எந்த இடத்துல இருக்குது? உச்சியில இருக்குது அப்படின்னா இது டெர்மினல். டெர்மினல். அப்ப உச்சியில இருந்தா என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா கொஞ்சமா தான் ஃப்ளவர் இருக்கும், நிறைய இருக்கு. டெர்மினல், இட் இஸ் தி ரெசசிவ் கேரக்டர். ராணி செடியில உச்சிதான் ஃப்ளவர் இருக்குது. அதுவே ஆக்சிலரி அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. ஆக்சிலரி அப்படின்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், நிறைய சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும், நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் பஞ்சா இருக்கும். ஆக்சிலரி. So auxiliary is the dominant character.
Terminal is the recessive character. So this is regarding the flower position. In some book, instead of seed coat color, they are given flower color. Violet color is the dominant character, white color is the recessive. அதுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல புக்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு பாட் அதாவது சீட் கோட் கலரை மாத்தி கொடுத்துருப்பாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கும். பழைய புக்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஃபிளவரோட கலர் கொடுத்துருக்கும். பட் இந்த புக்ல உங்களுக்கு சீட் கோட் கலரை அதுக்கு பதிலா இங்க மாத்தி இருக்கு. ரைட். கடைசியா பாருங்க ஸ்டெம்மோட ஹைட் என்ன? டாலா இருக்குது அப்படின்னா இது டாமினன்ட் கேரக்டர். நட்டையா அந்த பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது டாமினன்ட் கேரக்டர். அந்த பிளான்ட் ஷார்ட்டா இருக்குது, டுவார்ஃபா இருக்குது, குட்டையா இருக்குது அப்படின்னா இது ரெசசிவ் கேரக்டர். So the stem length, whether it is long or short, the long short is the contrasting character. So tall, dwarf. This is the 7th contrasting characters of Pisum sativum plant. So this is very very important. 2 mark அதுல இருந்து கேட்பான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுல மறக்கூடாது. இந்த டேப்லர் காலத்தை புக்ல மாதிரி அப்படியே தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும். முதல்ல ஷேப், ரெண்டாவது சீட் கலர், மூணாவது சீட் கோட் கலர், ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா பாட் ஷேப், பாட் கலர், ஃபிளவர் பொசிஷன், ஸ்டெம் ஹைட். So these are 7 pairs of contrasting characters of Pisum sativum plant. Right. Next பாருங்க. Reason for Mendel's success. Advantages of pea plant for his experimental work. ஏன் மெண்டல் வந்து பைசம் sativum plant அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கினார்? ஏன் வேற எந்த பிளான்ட்டும் கிடைக்கலையா தோட்டத்துல? ஏன் இந்த பிளான்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணாரு அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய காரணம். See the Pisum sativum plant, ஏன் அவரு எந்த ரீசனுக்காக அதை எடுத்தாரு? இது ஒரு 2 mark question. Why Mendel Pisum sativum plant for his hybridization experiment? அப்படின்ட்டு ஒரு 2 mark questionல கேக்குறான்னு வச்சு. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். So the Pisum sativum plant பாருங்க, it is naturally self-breeding and very easy pure breeding individual. அது என்ன சார்? அது செல்ஃப் பாலினேட்டிங். செல்ஃப் அப்படின்னா அந்த மகரந்த சேர்க்கை நல்லா தெரியும், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் pollen grain from anther to stigma of same flower or one flower to another flower. It is called pollination. மகர இந்த பூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வண்டு வந்து உட்கார்ந்து ஒரு மலர்ல இருந்து இன்னொரு மலருக்கு போகும். இதுதான் pollination. The insect carry pollen grain from another flower. So transmitting the pollen from one flower to another flower is pollination. So here the plant exhibit both the self pollination as well as cross pollination. ரெண்டுமே நடக்கும். கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கும், செல்ஃப் பாலினேஷனும் இதுல நடக்கும். அதனால பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்ல இஸ் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் plant and very easy to raise. இதுல பியூர் பிரீடிங் அப்படின்னா டால் பிளான்ட்னா டால் பிளான்ட் மட்டும் உருவாகினே இருக்கலாம். பிளான்ட் குட்டையா இருக்குதா அதை உருவாகினே இருக்கும். வெரைட்டிஸ் மட்டும் நிறைய உருவாகி. இந்த பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த செல் பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால பியூர் பிரீடிங் கண்டிப்பா இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். The second advantage is it has got short lifespan. இதோட வாழ்க்கை காலம் வந்து ரொம்ப குறைவு. அதிக நாள்லாம் எடுத்துக்க, ஒரு வருஷம் லைஃப் ஸ்பேன். ஷார்ட் ஆனுவல் பிளான்ட். சீக்கிரமா நல்லா வளர்ந்து பூ பூத்து அதுல இருந்து அந்த பட்டாணி வெளியில வந்துடும், சீட் வந்துடும். அந்த சீடை எடுத்து இன்னொன்னு நம்ம போடலாம். அதனால ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட், ஆனுவல் பிளான்ட். பாசிபிள் டு ஃபாலோ செவரல் ஜெனரேஷன். குயிக்கா அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் ஒரு வருஷத்துல ஒரு 3-4 வருஷத்துல. அதனால இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன். ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குது, செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குது
அப்படின்னு நம்ம கண்டினியூஸா பார்க்க போறோம்ன்றதுனால ஷார்ட் ஜெனரேஷன் இருக்கிற பிளான்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த பேசிஸ் இது செகண்ட் advantages of selecting Physum sativum plant for its hybrid work. Third point பாருங்க, it is easy cross pollinate. Cross pollination வந்து ஈஸியா இதுல நடக்குது. நான் செல் பாலினேஷன் சொல்லியிருக்கிறேன், கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்லியிருக்கேன். செல் பாலினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கிராஸ் பாலினேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட். You know, the cross pollination is transfer of pollen grain from one flower to another flower of plant which is located farther apart. அதே இனம் தான், ஆனா வேற வேற செடியில அந்த pollen grains டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது பாருங்க. இதுக்கு பேர் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன். அப்போ இட் இஸ் ஈஸி டு கிராஸ் பாலினேட். அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். Then the fourth advantages is it has deeply defined contrasting characters. Deeply defined contrasting characters அப்படின்னா இந்த 7 pairs of contrasting character நான் சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. இது கான்ஸ்பிகுவஸா கிளியரா நமக்கு தெரியும். Each and every characters are clearly visible. It is markedly located in the plants. அப்ப அந்த கிளியரா அந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ். அடுத்து, the flowers are bisexual. பட்டாணி செடியோட அந்த மலர்கள் organs are present in same plant. Antecium and gynoecium located in the same plant. அதனால the flowers are bisexual. Right. So these are the reasons. Selection of Physum sativum for fertilization work. So this 4-mark question or 2-mark question. Right. Now with that, we have completed the general introduction about Mendel's history, why he has selected Physum sativum experiment, and what are all the 7 contrasting characters appear in the Physum sativum plant. That we have discussed so far. Now let us move on to the hybridization experiment conducted by Mendel. So here first we are going to discuss monohybrid cross. Monohybrid cross. Right. Now let's see the monohybrid cross. It is very important 4-mark question. Now what is called a monohybrid? Mono means single. Hybrid. The plants having one contrasting characters are crossed. And it is studied how the second generation and first generation appear. The study of crossing of a single pair of contrasting characters of Physum sativum plant is known as monohybrid cross. See here, monohybrid cross. Monohybrid cross. So on the diagram practice பண்ணிக்கணும். உள்ள இருக்கிறத ஜெனரலா எழுதி அந்த பாக்ஸ் போட்டோம்னா Punnett square பாக்ஸ் போட்டோம்னா ஓகே. Right on slide. First, let's see the for monohybrid cross. So monohybrid cross deals with the study of pair of characters. Crosses involving inheritance of only one pair of contrasting character. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இப்போ stem height எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இது கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல அந்த பிளான்ட் ஹைட் இல்ல குட்டையா இருக்குதா அப்படின்னு படிக்கிறது தான். Crosses involving inheritance of only one pair. ஹைட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். சீட் கலரோ சீட் ஷேப்போ அதெல்லாம் நம்ம போல. ஏதாவது ஒரு எடுத்து அது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இப்போ ஸ்டெம் ஹைட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டுத்தையும் எடுத்து கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எல்லாமே இருக்குது. ஜெனரேஷன்ல 3 பிளான்ட் இருக்கு. ஏன் அந்த 3 அப்ப அந்த 3 இல்ல அதுல ஏதாவது கலப்படம் இருக்குதா? அதுல ஏதாச்சும் வெரைட்டிஸ் இருக்குதா அப்படின்ட்டு இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல இல்ல ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிச்சோம். அதனால அந்த டெஃபினேஷன் நல்லா பார்க்கணும்.
of one of contrasting there. Now here you must imagine the one pair of contrasting character in the sense that stem height, whether it is tall or dwarf, that we have to take into consideration. So this is the first one definition. Cross between two of like a is you. A tall plant to dwarf plant to hybrid cross. So here the explanation of mono F இதெல்லாம் இதை நம்ம சின்ன ஒரு தான் ஒரு நம்ம பார்க்க போறோம். பேரண்டல் ஜெனரேஷன்னா பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் ரெண்டு செடி எடுத்து பாருங்க பேரண்டல் ஜெனரேஷன். ரைட். அதுக்கப்புறம் அதை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய முதல் தலைமுறை இருக்கு பாருங்க, அது F1 ஜெனரேஷன். முதல்ல அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிக்கும், அப்புறமேட்டுக்கா நம்ம டீட்டெயிலா இதுல F1 ஜெனரேஷன் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய யங் ஒன்ஸ் இருக்கிறாங்க பாருங்க, தட் இஸ் கால்டு ஜெனரேஷன், ஃபைலியல் ஜெனரேஷன். Obtained parents are denoted as F1 generation. Crossed the parents form the seed obtained, he raised the first filial generation. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. முதல்ல அந்த டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சு. செகண்ட் பாருங்க F2 generation அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. What is called F2? The F1 generations are allowed for self-fertilization or self-pollination, we can say. The self-pollination of generation results in the formation of second generation. And the second generation, two generation. So, அப்ப இந்த டேர்ம் நமக்கு தெரியும். அந்த செகண்ட் ஃபைனல் ஜெனரேஷன்ல 3 பிளான்ட் டாலா இருக்கும், 1 டுவார்ஃபா இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா phenotype and genotypic ratio. இத நம்ம கடைசியா பார்ப்போம். Now let's see the monohybrid cross. Illustrations of monohybrid cross. So இங்க பாருங்க, Mendel took 2 pure breeding varieties for his monohybrid cross. ஒரு பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா டால் பைசம் சட்டிவம் பிளான்ட், இன்னொரு பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா டுவார்ஃப் பிளான்ட், டுவார்ஃப் பீ பிளான்ட், டுவார்ஃப் பைசம் சட்டிவம் பிளான்ட். இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதை கிராஸ் பண்றது. இப்போ இந்த பிளான்ட் டாலா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அப்ப அதுல இருக்கிற அந்த ஜீன் அல்லீல் அதை எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்? the paired alleles capital T அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். So அப்ப the allelic representation of tall plant is capital T. What is the meaning of capital T and capital T? That I will explain now. Now coming to the dwarf plant, see it is expressed in the alphabetical letters small t and small t. So capital T, small t, small t. So இந்த allele இது எங்க இருக்குது, அந்த ஜீனோட வேலை என்ன அப்படின்றது அடுத்த செஷன்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரைட். Have a break for 10 minutes, then we will continue.